وزراء صرف APC پر بات کر رہے ہیں کیونکہ حواس باختہ ہیں، کیونکہ اب گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ APC کے بارے میں کوئی ہمیں نہ پریشانی تھی نہ پریشانی ہے۔ کابینہ میں تو ایک لفظ نہیں بولا گیا APC کے بارے میں۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت۔ السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، اپوزیشن کی APC کے بعد ملکی سیاسی درجہ حرارت بتدریج بڑھ رہا ہے اور سیاسی تنقید سے نکل کر معاملہ اب ایک دوسرے کو یعنی سیاسی مخالفین کو غدار اور ملک دشمن قرار دینے تک پہنچ گیا ہے۔ اور ناظرین، اب ایک طرف ملکی اداروں پر تنقید ہوتی ہے تو دوسری طرف خلوت میں انہی اداروں کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، نہ صرف گارنٹیاں مانگی جاتی ہیں بلکہ حکومت کی شکایتیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ بہرحال اب آج کابینہ کے اجلاس میں بھی اپوزیشن کی APC اور جو ایکشن پلان اس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے اس پر ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہے اپوزیشن کی APC کی، اور انہوں نے کہا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اور ناظرین، اپوزیشن کی APC سے ہی جڑا معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جو کہ روح رواں ہیں اپوزیشن کی APC اور آئندہ ان کی جو تحریک چلنی ہے اس کے، تو انہیں نیب نے 1 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے آمدن سے زائد اثاثجات کے کیس میں۔ اب مولانا صاحب ان کی پارٹی رہنماؤں کے بقول کتنے ہزار یا لاکھ بندے لے کر نیب کی پیشی کے دوران نیب جانا چاہتے ہیں، نیب پشاور جانا چاہتے ہیں، یہ تفصیلات پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں صاحب کے آج بھی پیش نہ ہونے پہ حکومت سے یہ جواب طلب کیا ہے کہ آپ نے میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی اور اب انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا، ان کی حاضری کو یقینی بنانا بھی حکومت کا ہی کام ہے، تو کیا حکومت کے لیے یہ ممکن ہے بھی؟ اور ناظرین، سانحہ بلدیہ پر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ بلدیہ فیکٹری کا افسوسناک سانحہ، 8 سال بعد آج انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 مجرمان رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 افراد کو انتہائی سفاکی کے ساتھ زندہ جلانے کے جرم میں انہیں 264 مرتبہ سزائے موت سنا دی ہے۔ لیکن یہاں بھی اہم سوال یہ کہ اس کیس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، اس گھنونے جرم کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، وہ کب قانون کی گرفت میں آئیں گے؟ یہ تمام موضوعات آج کی پروگرام میں ڈسکس ہوں گے۔ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے، اور خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے نائب صدر، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے ناظرین بات کر لیتے ہیں اپوزیشن کی APC اور اس کے بعد کے سیاسی ماحول کے حوالے سے۔ علی محمد خان صاحب، کیبنٹ کے اندر یہ معاملہ زیر بحث آیا اور میاں صاحب کی صحت کے معاملے پر بھی ڈیبیٹ ہوئی۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اپوزیشن کی APC کے حوالے سے۔ یہ اتنا کانفیڈنس کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ کانفیڈنس ہے یا اوور کانفیڈنس ہے؟ یہ بھی ذرا بتائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ سید سمر عباس صاحب، اور بڑے عرصے بعد کووڈ کے بعد جو ہے شاید پہلی بار پروگرام تو آپ سے بے شمار کی، لیکن پہلی بار اسٹوڈیو سے، بالکل، تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام زبردست جا رہا ہے۔ تھینک یو۔ اور مشکل صورتحال میں آپ نے پروگرام کیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے ایک شخص پہ کہ ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ اینکر بنے تو آپ کی پھر بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی زندگی کا یہ وتیرہ رہا ہے، اگر آپ ان کی زندگی پہ فوکس کریں، پولیٹیکل پلس جو ان کی اس کے پہلے سپورٹس مین کی بھی تھی، کہ جتنا آپ ان پہ کوئی پریشر ڈالتے ہیں تو اتنا وہ زیادہ مضبوط بن کے نکلتے ہیں۔ اب APC کو تو میں ایک پولیٹیکل نظر سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، سیاسی ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، میں اس پہ کمنٹ بھی کرتا ہوں کہ جو ہماری جو یہ دوستوں کی سیاسی جو ہمارے اپوزیشن کی APC ہے، تو اپوزیشن کی APC بیسیکلی ہارے ہوئے کھلاڑیوں کا جو ہے یہ ایک سیاسی مشاعرہ تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بزی رکھا ہے کیونکہ ان کے بیچ میں کوئی چیزیں کامن نہیں ہیں۔ صرف ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب کو کرسی چاہیے، باقی نہ ان کا نظریہ کامن ہے، نہ کوئی ان کے بیچ میں کوئی محبت کی کوئی there is no love lost between them. The only purpose is to dislodge عمران خان صاحب۔ میں نہیں سمجھتا کہ ویسے اپنے سیاسی مخالف کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسا بڑا کوئی پوٹینشیل ہمیں تھریٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ان کو ایسی کوششیں بے شمار یہ کر چکے ہیں، اور جب آپ کے پاس دیکھیں اگر آپ کی نیت عوام کی فیصلہ کن تحریک ہے، اسلام آباد کی طرف مارچ ہونے جا رہا ہے، یہ پہلے چیزیں نہیں تھیں۔ سمر صاحب، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ عوام کو ساتھ لے کے چلتے نا، عوام کا ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے نا،
वो ये समझते हैं कि कुर्सी के चक्कर में, मतलब मौलाना साहब जो हैं अपनी 30 साल की सियासत में पहली बार कश्मीर कमेटी के बगैर है, तो मतलब दे जस्ट वांट पावर, दैट्स ऑल। उन्हें भी आपने, अब वो मौलाना साहब तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे हुकूमत माँ पे ये बुलाया गया सारा, वो नैब से पूछे, वो नैब का तर्जुमान मैं नहीं हूं। तहरीक करीब आई है तो उनको नोटिस आ गया, ना बनाए ना, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौलाना साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत को वो जिम्मेदार ठहराने सारे मामले पे। कमर ज़मान कायरा साहब, जो अपोजिशन की एपीसी थी उसकी दो चीज़ें काबिल ज़िक्र थी, एक तो एपीसी का जो एक्शन प्लान और करारदाद थी, और दूसरा था मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर। पीपल्स पार्टी एपीसी की करारदाद और एक्शन प्लान के सिर्फ साथ खड़ी है या फिर मियां साहब की तकरीर के साथ भी आप खड़े हैं? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि अगर अपोजिशन की ये एपीसी बकौल मेरे भाई के ये हारे हुए लोगों का एक मुशायरा है, तो फिर गवर्नमेंट को इतना परेशानी क्यों कि एपीसी से एक दिन से पहले से लेकर जी अभी तक वजीर आजम से लेके इनके कारकुनों तक हर बंदा सिर्फ एपीसी और अपोजिशन की जमातों को बुरा भला कह रहा है, कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहा है, कभी हिंदुस्तान के साथ मिला रहा है, कभी जो भी जो किसी के मुंह में आ रहा है कहे जा रहा है। तो भाई अगर हारे हुए लोगों का है कि था तो उसको भूले छोड़े, सही पर इकट्ठे हुए, उन्होंने ठरक छरक पूरा कर लिया। दूसरी गुजारिश यह है कि हम एपीसी में इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा अली मोहम्मद साहब ने कि हम कुर्सी चाहते हैं वरना हमारा आपस में कुछ इकट्ठा नहीं है। तो मेरा अली मोहम्मद साहब से सवाल यह है कि काफ लीग को खान साहब क्या फरमाया करते थे? वो पाकिस्तान के सबसे बड़े डकैत हैं, उनके साथ आपका क्या कामन है? वो क्या कहते थे पीटीआई अपने एमक्यूएम को कि वो पता नहीं क्या दुश्मन है पाकिस्तान के, पता नहीं क्या क्या खता देते थे, उनके साथ आप क्या क्या कामन है इस लोगों को? बल्कि वो जो उन्होंने बयान दिया था कि 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस मुल्क के जर्नैलों का क्या हो जाए, वो भी मतलब खान साहब रिकॉर्ड पे हैं। तो उस सूरत में वो उसको क्या दे सकेंगे? तो ये तो ना कहिए, अपोजिशन को सिर्फ ताने ना दीजिए, आप जिनके साथ खड़े हैं, जिनके सहारे खड़े हैं, उनको माजी में आप बहुत आला खिताबात देते रहे और उनका आपके साथ बकौल शख्स से कोई चीज कामन नहीं है सिवाय इक़्तिदार के। उनको वो आपको चाहिए इसलिए कि आपके साथ ना हो तो आपका इक़्तिदार नहीं रहेगा। सो ये मुनासिब नहीं है इस तरह की गुफ्तगू। मैं सिर्फ इतनी कहूं। आगे बात यह है कि हम मियां साहब के साथ, देखिए एपीसी में कोई 11 जमातें शरीक हुई, सारी जमातों का अपना अपना नुक्ता नजर है, उसमें मजहबी जमातें भी हैं, उसमें हमारी कॉम्प्रस जमातें भी हैं, रीजनल जमातें भी हैं, उसमें हमारी पाकिस्तान की बड़ी जमातें नेशनल पार्टीज भी हैं, और उसमें राइट विंग भी है, सेंटर ऑफ द राइट भी है, लेफ्ट भी है, सेंटर ऑफ द लेफ्ट, सब लोग मुख्तलिफ ख्याल इकट्ठे हैं। जब आप इकट्ठे बैठेंगे तो आप अपना अपना नुक्ता नजर बयान करेंगे और फिर उसके ऊपर बहस तमीज के बाद आप किसी कॉमन एजेंडे पे, कॉमन पॉइंट्स पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो बिल्कुल जो एलामिया है वो हमारा कॉमनैलिटीज है, वो हमने इकट्ठे होके उन पे नुक्ता नजर दिया है। और जो मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच है उसमें बयान किस तरह हुआ, क्या क्या लफ्ज थे, कुछ तलखियां भी हैं जो उनके साथ माजी में जो कुछ हुआ उसकी तल्ख बयानी भी है, और कुछ उनमें उसमें उनके अपने साथ उन्होंने कुछ एडमिशन भी हैं। लेकिन एक बात जो तयशुदा है, जो एलामिये में भी है और जो मियां नवाज शरीफ की स्पीच का जिस्ट भी है, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए। तमाम लोगों को बशमूल सियासी जमातों के, बशमूल अदलिया के, बशमूल फौज के, बशमूल मीडिया के, सबको अपने आईनी दायरा कार में रहने की जरूरत है। तो आप मियां साहब की स्पीच के साथ खड़े हैं? मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा क्या, जो मैं समझा हूं वो ये है कि सबको अपने आईनी दायरा इख्तियार में रहना चाहिए। पहले सन से इस्तीफा दें, फिर नेक काम में देरी कैसी? जी मैं कह रहा हूं सर बिस्मिल्लाह करें, फिर सिंध में इस्तीफा दे दें सर, आप बिस्मिल्लाह करें, नेक काम भी दे देंगे। हमने कहा है कि जब मुनासिब वक्त होगा इस्तीफा भी दे देंगे। अच्छा, खान साहब ये शौक पूरा हो जाएगा, ठीक है, मुनासिब वक्त का इंतजार इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपकी हिम्मत तो देख लें, सही है, फौज के पर्दे से बाहर तो निकले। आप हर वक्त उनको अपनी शील्ड बना के बैठे हुए हैं। वो शील्ड पे भी मैं आऊंगा, कायरा साहब, वो शील्ड पे भी मैं आऊंगा, भी हो सकता है वो, कायरा साहब, वो शील्ड बड़ा प्यार है, वो शील्ड पे भी मैं आऊंगा। जरा शील्ड मत बनाए, जरा वो शील्ड पे भी मैं आऊंगा। वो उन्होंने वाज़ेह कर दिया था आपको इस एपीसी से पहले भी कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, नैब के मामला हो, जीबी के मामला हो, कोई भी हो, वो सियासत जाने, आप लोग जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सारे मामले के साथ। एक मिनट आप ये फरमाएं, ये बात अच्छी है, चले हमारे कमांडर इन चीफ ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ,
اب اگر پچھلے کو چھوڑ دیں، جنرل ایوب خان نے کیا کیا، یحییٰ خان نے کیا کیا، اور ضیاء الحق نے کیا کیا، اور پرویز مشرف نے کیا کیا، اسلم بیگ نے کیا کیا، جنرل حمید گل نے، اسلم درانی صاحب نے کیا کیا، چھوڑے بھٹو صاحب نے کیا کیا، آئندہ سے اس الیکشن میں کیا ہوا اس سے آگے بڑھے. ہم کہہ رہے ہیں آج سے آنورڈ اگر یہ ڈیمانسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ سب لوگ اپنے سیاستدان بھی، عدلیہ بھی اپنے آئینی ڈومین کے اندر ہو جائے گی تو یہ مسائل ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. بڑا اچھی بات ہے، ہم آئندہ کی باتیں کر رہے ہیں نا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں گھسیٹا جاتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ نہ گھسیٹے جائیں. اگر کوئی ان کو گھسیٹتا ہے تو وہ نہ گھسیٹے جائیں. چلے میں اس طرف آتا ہوں. صاحب دوبارہ ذرا خرم دستگیر صاحب کو میں ڈسکشن میں شامل کر لوں. خرم دستگیر خان صاحب، میاں صاحب کی تقریر کے بعد لیگی کیمپ میں ہمیں خاموشی نظر آ رہی ہے. کیا کوئی ری تھنکنگ ہو رہی ہے جو میاں صاحب کی تقریر کے بعد جو ڈیمیج ہوا ہے اس سے کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ کون سا ڈیمیج ہوا ہے؟ کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. پاکستان نے 21ویں صدی میں جس طرح آگے جانا ہے اس کی راہ متعین ہو گئی ہے، اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ آدھا عمرانی کٹا اور آدھا سیاسی مرغی جو ہے یہ نہیں چل سکتی. اس سے پاکستان کے عوام بدحال ہیں. ان کے حقوق چاہے وہ نیب کے ذریعے کچلے جا رہے ہیں، چاہے پیمبرا کے ذریعے کچلے جا رہے ہیں، چاہے مہنگائی کے ذریعے کچلے جا رہے ہیں، چاہے مسنگ پرسنز کے ذریعے کچلے جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ آگے نہیں چل رہا، اور اس کی جو انڈیکیشن ہے وہ نہ صرف وہ اعلامیہ ہے 26 نکاتی، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ میاں نواز شریف کی جو تقریر ہے وہ ایک ایکسپلینیشن ہے کہ ہم ان 26 نکات تک کیسے پہنچے ہیں. اور مسلم لیگ نون اپنے قائد کے ساتھ 100% کھڑی ہے. مجھے زیادہ دکھ ہوا کہ ایک وفاقی وزیر صاحب نے آ کر کہا کہ جی ہندوستان کے اخبار بڑے خوش ہیں. بھئی ہندوستان اس پہ بات کروں گا اس پر نہیں، سنیے، یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہندوستان اس پر خوش نہیں ہوا کہ اس کٹ پتلی حکومت نے ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% کے آسمان سے اٹھا کر -0.4 کے زمین میں دسا دیا. اس پہ ہندوستان خوش نہیں ہوا. ہندوستان ایک سال میں کشمیر کو ہڑپ کر گیا اور پاکستان بے بسی سے تصویر دیکھتا رہا، اس پر ہندوستان خوش نہیں ہوا. ہندوستان اس پر خوش نہیں ہوا کہ اس حکومت نے آ کے 2 سال میں 72 سالوں کی حکومتوں کے آدھے قرضے ان 2 سالوں میں لے لیے. اس پہ لیکن خرم دستگیر خان صاحب مقابلہ آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، آپ کا مقابلہ ہی نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو پھر استعفیٰ ان کا کیوں مانگا جا رہا ہے ایکشن پلان کے اندر؟ جی ان کا استعفیٰ اس لیے مانگا جا رہا ہے تاکہ جو ان 26 نکات کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں. وہ مینڈیٹ چوری انتخابات نہ ہوں جو 2018 میں ہوئے تھے. اور اس انتخابات تک پہنچنے کے لیے جو فائنل سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں گے، اپنی حکومت برخاست کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ایسی حکومت قائم کر سکیں جو 4 مہینے پہلے نہ بتا دے کہ سردیوں میں گیس نہیں ہوگی، جو ہاتھ نہ اٹھا لے کہ جی 60 لاکھ ٹن گندم غائب ہو گئی ہے ہماری آنکھوں کے نیچے سے، لیکن اب ہم جو ہے بے بس ہے اس معاملے میں. ہم بڑی رپورٹیں نکالتے ہیں لیکن چینر سے 10 روپے ہو جاتی ہے. کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے علی خان صاحب، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ آپ نے پوچھا ان سے، آپ نے پوچھا آپ کا مقابلہ اگر عمران خان صاحب سے نہیں ہے تو کس سے ہے؟ تو مجھے تو نہیں پتا کس سے، میرا تو خیال ہے کہ ہم سے. کس سے؟ مجھے بتانے دے کس سے ہے. نہیں یہ دیکھیں 2 باتیں تو سنیے، ناقابل میاں صاحب نے کچھ کہا تھا اسی بیانیے کے ساتھ، یہ خرم صاحب بھی کھڑے ہیں. اب سن لیں ان کا جواب، آپ کا سوال ہو گیا، جواب سنیں ذرا. 72 سال میں سے 36 سال اس ملک پر مارشل لا آمریتی حکومتیں رہی ہیں. کیا یہ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ مجھے بتا دیں، کہہ دیں نہیں رہی تو میں مانوں. بھائی مقابلہ کس سے؟ بھائی سمپل اردو میں پوچھ رہے ہیں، مقابلہ چاہ سر پختوں کی بات پوچھوں. میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک پر 36 سال حکمران رہے ہیں. سر ان میں سے 7 سال آپ بھی ان کے ساتھ تھے، 7 سال آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، حصہ ڈالا آپ نے. کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا، میری معلومات جہاں تک ہے نا، سنیے میری معلومات جہاں تک ہیں خرم صاحب، فوج سے مقابلہ تو ہندوستان کا ہے، تو اس کا مطلب ہندوستان کو نئے حلیف مل گئے.
چلے سن لیں ذرا ہندوستان کو نئے حلیف نئے دوست مل گئے یا پرانے دوست دوبارہ مل گئے. چلے سن لیں, چلے سر آپ مکمل کریں, سر آپ مکمل کریں, خرم صاحب مکمل کر لیں. ویسے پرانی دوستی دوبارہ تازہ کرنا مبارک ہو. چلے آپ بات مکمل کر لیں. آپ علی محمد سے بات کرا لیں, میں نہیں بات سر آپ مکمل کر لیں, ناراض تو نہ ہونا. سر آپ بات مکمل کر لیں. سر پھر مودی کو کون لائے گا آپ کو منانے؟ سر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ علی محمد خان اس ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر قوم کے سامنے کہہ دیں کہ 36 سال اس ملک پر آمریت نہیں رہی. کہہ دیں, آج کہہ دیں. اور بھائی جان آپ کے وزیر اعظم سابقہ نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, ان کے لانے والوں سے ہے. تو عمران خان کو لانے والے تو عوام ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج نے لایا, صاف صاف بات کرتے ہیں, تو فوج سے تو مقابلہ ہندوستان کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نریندر مودی کو اپنا پرانا دوست دوبارہ مل گیا. وہ تو مودی کا بیانیہ ہے بھائی. فوج سے, پاکستان کی فوج سے مقابلہ ہندوستان کا ہے. آپ کا لیڈر یہ کر, آپ نے لیڈر کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کیا کر رہا تو کہہ رہے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ذرا. آئین توڑنے والوں سے ہے ہمارا مقابلہ. یہ میری فوج ہے, یہ آپ کی فوج ہے. بھائی جان آپ کی فوج ہے تو پھر آپ کا لیڈر سمندر پر بیٹھ کے اپنی فوج کو جو ہے اس کا تیا پانچا کیوں کر رہا ہے؟ وہ نریندر مودی کا کام ہے ہمارے فوج کے خلاف جواب سن لیں ذرا, جواب سن لیں ذرا, جواب سن لیں کوئکلی. جی خرم صاحب آپ بات کریں, سن لیں. علی محمد خان صاحب سن لیں, علی محمد خان صاحب ذرا سن لیں, جواب سن لیں ذرا. چلے جواب سن لیں ذرا. جی کوئکلی. چلے سر آپ بات کریں, آپ بات کریں سر, آپ بات کریں. چلے آپ سن لیں ذرا. نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ پھر مضبوطی سے کھڑے ہوں, پھر کہیں کہ بالکل مقابلہ ہے ہمارا ان سے. ٹھیک ہے سر. مضبوطی سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, اس لیے کہ پاکستان کے 72 سالہ تاریخ میں ایک شخص ہے جو مختلف اوقات میں تقریباً 9-9.5 سال اس ملک کا منتخب چیف ایگزیکٹو رہا ہے. اس سے زیادہ قریب سے پاکستان کی حاکمیت کو کسی نے نہیں دیکھا. اس نے اپنی تشخیص پرسوں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دی ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے 21ویں صدی میں ہم پاکستان کے عوام کو ان کے شہری اور آئینی حقوق سے محروم کر کے آگے نہیں چل سکتے. ہم کارٹونوں کی بنیاد پر کتابیں بین نہیں کر سکتے. ہم ٹی وی چینلز کے مالکان کو 8-8 مہینے جیلوں میں نہیں پھینک سکتے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں خرم دستگیر صاحب. کے تحت کالے اختیارات دے کر جمہوریت کو بلڈوز نہیں کر سکتے. میں آپ کو لے کے خرم صاحب میں, اور اسی کا علاج ہے کہ عوام کو یہ رائے دی جائے کہ وہ اپنی حکومت کو منتخب کرے. اور اس طرح آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ عوام کو حق حکمرانی ہونا چاہیے. قائرہ صاحب آپ کو ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے, اور میرا آپ سے ایک سوال بھی ہے, یہ بھی ساتھ میں اس کے شامل کر لیں کہ اس وقت جو بحث ہے ہمارے ملک کے اندر, وہ ایک سیاسی مخالفت تو اپنی جگہ پر سیاست کرنے کا ہر کسی کو حق ہے, اور سیاسی نکات پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ دلیل یا بحث ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا شارٹ کٹ ہے دوسرے کو ملائن کرنے کا, اپنے سیاسی حریف کو نیچا دکھانے کا. وہ یہ ہے کہ آپ اسے بھارت کے ساتھ جوڑ دیں, اسے غدار ڈکلیئر کر دیں. اور یہ صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ اپوزیشن دونوں طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. میں کوئکلی آپ کو کچھ بیانات سنا دیتا ہوں جو پچھلے 2-3 دن کے اندر چلے, کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو غدار قرار دیا جا رہا ہے, بھارت نواز قرار دیا جا رہا ہے. ذرا سن لیں جی. میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کا, ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے. یہ وہ غدار ہے جس نے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے پیسے منگوائے. یہ وہ سلیکٹڈ ہے جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے. سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی. ہندوستان ٹائمز, انڈین ایکسپریس, زی نیوز, یہ ٹوڈیز نیوز, بھارت یہ کہہ رہا ہے اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. قائرہ صاحب, یہ ملکی سیاسی معاملات کو بھارت کے زاویے سے, بھارت کے آئینے سے دیکھنا اور بھارت نواز ڈکلیئر کرنا اپنے سیاسی مخالفین کو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن, کیا یہ مناسب رویہ یا مناسب روش ہے؟ ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جب حکومت آپ کو مسلسل گالیاں دیے جائے تو بندہ غصے میں آ کے اس کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے. اپوزیشن تو یہی کر سکتی تھی, لیکن مناسب بات یہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو ویسے ہی ہم تو غداروں کی جماعت ہیں یار. بھٹو صاحب غدار, زرداری صاحب غدار, بے نظیر بھٹو سیکیورٹی ریس, پیپلز پارٹی غدار وطن جماعت, وہ سارے جو اس ملک کے لیے قربان ہو گئے, جانوں کے نذرانے دے گئے, وہ جیلیں, کوڑے, پھانسیاں اس ملک میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے جو کھاتے رہے, وہ سب کے سب غدار ٹھہرے. اور پتہ نہیں کون سے وفادار ہیں. چلے مبارک ہو ان کو جو آئین توڑتے رہے, وہ وفادار ہیں. جو پاکستان کو
तारीख में पीछे धकेलते रहे, वो गद्दार हैं, वो वफादार हैं। चले आप ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना करे, फातिमा जिन्ना भी गद्दार डिक्लेयर हुई थी, कोई नई बात नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ को कर दिया तो बर्दाश्त करें मुस्लिम लीग वाले। ये सर्टिफिकेट हमारे लिए कोई नए नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अली मोहम्मद खान साहब का ये रूप आज मैंने पहली दफा देखा। अली मोहम्मद खान बड़े सब्र वाले आदमी हैं, बड़े तहम्मुल से बातें सुनते हैं और बड़े तहम्मुल से लॉजिकल उसका जवाब भी देते हैं। आज इनका जो रवैया है वो इनकी घबराहट की अलामत है। वो भाई अगर आपने कोई गलत बात कर दी, पहली बात यह है कि वहां तो हारे हुए शायरों की मुशायरा था, तो आपको क्या फिक्र हो गई। और दूसरा, आपके वजीर आजम से लेके आपके वज़रा तक सब गालियां देना शुरू हो गए, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो गए, आप इस अमल में शामिल हो गए हैं। सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कहा, आप बार बार पूछ रहे थे कि वो तो अवाम हमें लाए हैं, तो फिर अगर मियां साहब ने अवाम को कहा था अवाम जाने, और मियां साहब आप क्यों फौज की तरफ इशारे कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हाँ, मियां नवाज शरीफ ने उस सोच के खिलाफ बात की है। वो सोच जहां जहां है, जिस के अंदर है, जिस भी इदारे के अंदर है, वो सियासतदानों में है उसको भी कंडेम करेंगे, उसको भी मुखालफत करेंगे, वो अदलिया में है उसकी भी मुखालफत करेंगे, वो एजेंसियों में है वहां भी मुखालफत करेंगे। हाँ, आप जरा जोर से नारे लगा किस सोच की बात कर रहे हैं साहब, किस सोच की बात कर रहे हैं जिसकी मुखालफत करेंगे? जो पाकिस्तान के अंदर आईनी जमहूरियत के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के अंदर बार बार इंटरवेंशन करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाती है, जो कहते हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब को इस्तेमाल करके हुकूमतें तोड़ी और गिराई जाती हैं। मैं इससे ज्यादा बात इस पे नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूं उस सोच के। और सबसे आला बात यह है कि हमारे कमांडर इन चीफ ने अगर कह दिया है कि हमें सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये बड़ी आसान बात है। माजी में अगर किसी ने किया, इसने आज हुआ या कल, लेकिन कायरा साहब ये बात जो की है, ये बात जो कमांडर इन चीफ ने की है, हो जाए तो ये बेहतरीन काम हो जाएगा। ये जो कमांडर इन चीफ ने मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप को बताया है, उन्हें यकीन दहानी कराई है, उन्हें मुकम्मल तसल्ली कराई है कि हमारा सियासी मामला के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये इस एपीसी से एक हफ्ता पहले की बात है, ये इस एपीसी से 4-5 दिन पहले की बात थी। फिर आगे एपीसी के अंदर फिर वो सारा मामला फौज पर डाल दिया गया। देखिए, सवाल यह है कि अपोजिशन की जमातें इस नुक्ता नजर से मुत्तफिक नहीं है। आप सारे मीडिया वाले क्यों रोज गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि हमें तारीख की बदतरीन सेंसरशिप का सामना, तो मैंने सेंसरशिप लगी हुई है यार। कुछ चीजें वो हैं जिनका आप डे लाइट में इनकार नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं, मेरे कमांडर ने अगर ये कहा है, माजी को छोड़ दें, मैं तो कह रहा हूं कल को भी छोड़ दें। आज से ऑनवर्ड अगर उस बात पे अमल हो जाएगा और सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होगी, तो यकीनन इदारे का वकार बुलंद होगा। फिर किसी को उसके पीछे पनाह लेने की जरूरत नहीं होगी और किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अदलिया अगर अपने अदालती फैसलों से लोगों को इंसाफ देगी, तो यकीनन अदलिया का एहतराम होगा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए नहीं होगा। सियासतदान अगर बेहतरीन सियासत करके लोगों को रिलीफ देंगे, ये पार्लियामान जो है लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी, इसके वकार में तभी इजाफा होगा। कायरा साहब, ये वो नुक्ता नजर जो हम सारे कह रहे हैं। पर जिस बयान को आप खुशाइन करार दे रहे हैं कमांडर इन चीफ के, ये बयान उन्होंने अपोजिशन को इस एपीसी से 4-5 दिन पहले बता दिया गया था कि हम नहीं कर रहे, आप जो भी करना चाह रहे करें। जीबी के इलेक्शन के हवाले से आपके कोई तहफुजात है, वो आप कमेटी बनाए, जाके करें, सारा मामला, हमारा कोई मामला नहीं। उसके बाद जाके एपीसी में डाल दिया गया। मैं ये कह रहा हूं समर, मैं कह रहा हूं कि ऐसा हमारा नुक्ता नजर इससे मुख्तलिफ है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी था कल को भी छोड़ें, परसों की बात तो बात की, कल को भी छोड़ें, आज को भी छोड़ें। सही, आने वाले कल से अगर ये सोच डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है, अगर आपको मुझे यकीन आ जाता है, क्योंकि माजी तो यकीन नहीं दिलाता। ठीक है, आप भी कहते हैं मदाखलत है, मैं भी कहता हूं मदाखलत है, हुकूमत भी कहती है मदाखलत है, अपोजिशन भी कहती है मदाखलत है, फिर क्या करें यार, पर किस बात को माने? तो मैं कह रहा हूं कि अब वो ये कह रहे कायरा साहब, जब भी हम मुदाखलत करते हैं, जो एजेंसियां हो उनको अब डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। वो कह रहे जब भी हम वहां मुदाखलत करते हैं जहां हमें आइन के तहत, कानून के तहत बुलाया जाता है, किसी भी मामले पे, पीटीआई का धरना था, वहां हमें वजीर आजम ने बुलाया था आर्टिकल 245 के तहत। एक बात कही गई जो आज रिपोर्ट हुई है समर, और वो ये थी कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। ऐसा ही है। तो मेरी बड़े अदब से दरखास्त है कि सियासत में कोई आपको घसीटता है तो आप मत घसीटे जाएं प्लीज। वो ये कह रहे हैं, कहे कि भाई आप अपना रास्ता लो। कारी साहब, मैं आपको पूरा बयान, उसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूं मैं आपको ना, वो खबर का पूरा कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है
وہ آئین کے تحت کسی بھی معاملے میں اگر ہمیں بلاتی ہے تو ہم آتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بلایا ہم وہاں آئے, اگر میاں صاحب نے دھرنے ختم کرانے کے لیے ہمیں بلایا ہم وہاں پہ آئے, ہم نے ملاقاتیں کی. اگر راحیل شریف صاحب نے ملاقاتیں کی طاہر القادری صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, تو وہ میاں صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے خود درخواست کی تھی راحیل شریف صاحب سے کہ آپ کریں یہ. ڈائریکٹلی تو ہم نہیں کرتے, ہمیں بلایا جاتا ہے آئین کے تحت. جی میں کہہ رہا ہوں کہ کس نے کہا کہ سیاست کے الیکشن کے اندر مداخلت کی جائے؟ میں نے کہا. کس نے کہا جنرل ایوب کو مارشل لا لگائے؟ میں نے کہا. کس نے کہا جنرل ضیاء الحق کو مارشل لائے؟ میں نے کہا. یار خدا کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں ماضی کی تلخیوں کو چھوڑ دیں. صحیح ہے, جو انہوں نے کہا قبول ہے. آئندہ کے لیے اس کو ڈیمانسٹریٹ ہونا چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ڈیمانسٹریٹ ہونا چاہیے. جو سیاستدان کہہ رہے ہیں وہ بھی ڈیمانسٹریٹ ہونا چاہیے. جو عدلیہ کہہ رہی ہے وہ بھی ڈیمانسٹریٹ ہونا چاہیے. اور جو میڈیا کمٹمنٹ کر رہا ہے آزاد میڈیا کا, وہ ڈیمانسٹریٹ ہوگا تو کام ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ ڈیمونسٹریٹ کیسے ہوگا معاملہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف تو اب ظاہر ہے جب ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے آپ نے, پھر اس کے لیے گورنمنٹ اپوزیشن دونوں کو مل بیٹھنا ہوگا. آپ بیٹھیں گے آپس میں, کوئی لائے عمل طے کریں گے آئندہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. علی محمد خان صاحب, اب کل سے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہونے لگا ہے, جلسے ہونے جا رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کریں گے نہیں کرنے دیں گے, لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ چونکہ اس وقت جب آپ کا دھرنا تھا الاؤ کیا گیا تھا آپ کو اسلام آباد آنے کے لیے. دیکھیں پولیٹیکل حکومت میں احتجاج کرنا ان کا حق ہے, جو ان کو بالکل ملنا چاہیے جب تک وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہیں. تو بالکل وہ کریں احتجاج جو انہوں نے کرنا ہے, لیکن جہاں قانون کو ہاتھ میں لیں گے. کسی بھی پولیٹیکل حکومت کو گرانے کے دو طریقے ہیں. صحیح. ایک طریقہ یہ ہے کہ طریقے عدم اعتماد لیں, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹائم پورا ہونے کا انتظار کریں. اب ان سے صبر ہوا نہیں جا رہا, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, فرسٹریٹ ہیں, پریشان ہیں, پھر سارا ملبہ فوج پہ. اگر آپ نے کیسے ڈیٹرمن کر لیا عوام ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس جس سے آپ نے ناپ لیا کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ کو اپنی فوج سے چڑھا ہے, نہ جائیں پھر ملنے. کیوں جاتے ہیں ملنے؟ نہ جائیں. آپ بھی تو پھر مہربانی فرمائیں نا. یہ جو غداری کی سرٹیفکیٹ کی بات ہے, یہ کائرہ صاحب کے لیڈر نے نہیں کی تھی بات. یہ بلاول زرداری صاحب نے کیا کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کشمیر میں جا کے؟ کیا کہا تھا؟ مودی کا یار ہم نے کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ یہ آپس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف سارے اکٹھے ہیں, ادروائز آپس میں کوئی لو لاس نہیں ہے. آپس میں جو ہے ایک طرح سے کس نے کیا تھا یہ گورنر راج میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف؟ میں نے لگایا تھا. اور یہ جو 1999 میں یہ سندھ میں سندھ میں غوث علی شاہ کو ڈپٹی وزیر اعلیٰ میں نے لگایا تھا, میرا صاحب نہیں لگایا تھا. ایڈیشنل پاورز آف جو ہے فیڈرل منسٹر کو پاورز آف جو ہے سی ایم سندھ پیپلز پارٹی کی سندھ. یار یہ ہمیں بتاتے ہیں. یہ جا کے آج میں ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں, ایسے کتاب سے ہم سیاستدانوں کی زیادہ دوستی نہیں ہوتی, لیکن کائرہ صاحب تو ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والے ہیں, اور انجینئر صاحب بھی پڑھنے لکھنے والے ہیں. جا کے آج خرید لیں گور ایوب صاحب کی فیلڈ مارشل ڈائریز آف دا فیلڈ مارشل, اس میں دیکھ لیں وہ پیج جس میں وہ لکھا ہے نواز شریف صاحب کو کوٹ کیا ہے. آپ کے لیڈر نے بھی کیا ہے, سب نے کیا ہوا ہے, سب نے کیا. خان صاحب کی اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے, اپنی باتیں خود مان رہے ہیں. سٹنگ وزیر اعظم کو کوٹ کیا ہے کہ وہ گور ایوب صاحب کو کہتے ہیں کہ یار یہ چیف جسٹس کو ایک رات جیل میں نہیں رکھ سکتے کسی طریقے سے. یہ تو سوچ ہے. پھر ہمیں آ کے آئین پڑھانے آ جاتے ہیں. اب تو چیزیں نا آگے بڑھ رہی ہیں. خان صاحب کی اپنی کتاب موجود ہے. کیا کہا وہ تو خان صاحب کی اپنی کتاب بھی موجود ہے جس میں انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہوا مشرف صاحب کے حوالے سے آفر ہوئی تھی, جو بھی ہوا تھا وٹ ایور. قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں آگے بڑھے, سب مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. میں آپ کے سامنے ہاں بالکل وہ چیزیں موجود ہیں. اس پہ بے شک آپ ان سے کمنٹ لے لیں. میں سمپل ایک منسٹر ہوں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایم این اے تھا. ایک ایم این اے جب بات کرتا ہے اس کی حیثیت اور ہوتی ہے, جب منسٹر کرتا ہے اور ہوتی ہے. جب وزیر اعظم بات کرتا ہے, 3 بار کا وزیر اعظم ملک سے باہر بیٹھ کے الطاف حسین بن کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. وہ الطاف حسین بن گئے, اپنی فوج پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور یار آپ کو مل جائے گی طاقت, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کو دوبارہ بنا دے گا کوئی وزیر اعظم یا کوئی عہدہ مل جائے گا. لیکن وہاں بیٹھ کے ایک وزیرستان میں بلوچستان میں آپ کی فوج قربانیاں دے رہی ہیں, شہادتیں دے رہی ہے, وہاں پہ بیٹھ کے آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نریندر مودی کا نیریٹو ہے. میں نہیں کہتا غدار ہے, لیکن یہ صرف یہ ہٹا دیں کہ نواز شریف صاحب نے بات کی ہے. صرف بیان کو دیکھ لیں, بیان کو ہٹا دیں کہ نواز شریف. آپ نے تو فیٹف پہ بھی مودی کا یار قرار دے دیا تھا. آپ اس پہ ہاتھ رکھ لیں کہ نواز شریف صاحب نے بات کی, صرف بیان کو دیکھ لیں, آپ کو بالکل مودی کی بات نظر آئے گی. اور میں یار ایک سٹنگ وزیر اعظم جو ہے وہ ہندوستان جا کے کشمیری لیڈرشپ سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے, خرم دستگیر خان صاحب پھر کہتے ہیں جو چلے پھر کہتے ہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آگیا سر. میں ذرا یہ معاملہ آپ خرم دستگیر صاحب کو لے کے آپ کو کوئی سیکیورٹی حسین کی جماعت کے ساتھ کہہ رہے آپ ان کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہیں اقتدار میں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے ہیں صاحب میں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ الطاف حسین نے یہ کہا
और देखिए खुर्रम साहब, आपकी सारी इंजीनियरिंग धरी की धरी रह जाएगी इस बात पे। चले अब सुन ले, गुफ्तगू में इंटरफेयर कर रहे हैं वाली चले अब सुन ले, आप अपने टर्न पे जवाब दीजिएगा अली मोहम्मद साहब, चले सुन ले जरा। ये आपको स्टूडियो आने की सजा है सर। काफी के जो सरबराह हैं वो अगर जनरल कियानी पे इल्जाम लगाएं इलेक्शन रिग करने का, उससे हिंदुस्तान खुश नहीं हुआ, उससे फौज के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। खुद इमरान खान साहब ने एक से ज्यादा दफा कहा कि 2013 के इलेक्शन जो उन्होंने बराह रास्त कहा कि फौज की मदद हासिल थी मुस्लिम लीग नून को, उससे फौज के वकार पर फर्क नहीं पड़ा। और जिस एपीसी ने आइन की बात की है, कहा है कि आइन के मुताबिक हमें कहा है, मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में एक्नॉलेज किया कि अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में और पाकिस्तान की हिफाजत करने में, उन्होंने तो एक्नॉलेज किया है उसको, उसकी तारीफ की है। सारा मामला ये है, ये फिर मैं कहता हूं कि ये जो अंधापन है, रजाकाराना तौर पर वॉलंटरी ब्लाइंडनेस करने की बात की थी, वो तो बता दें क्या थी। वो सारी वीडियोस मौजूद है, उससे अफवाज पाकिस्तान के वकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं तो गैर मुहज़्ज़ब बातें तक की उन्होंने की। सर वो तो कह रहे हैं मत घसीटे सियासत में, अपने मामलात खुद देखिए। हमें आगे बढ़ना है और आगे हम तभी बढ़ सकते हैं कि आने वाला पाकिस्तान जो है वो एक आईनी जमहूरियत हो, विच इज एट पीस विद इन एंड पीस विदाउट। और मैं फिर कहूंगा कि इस वक्त की जो हाइब्रिड जमहूरियत है, जिसमें आधा आमराना कट्टा है और आधी सियासी मुर्गी है, ये खड़ी नहीं रह सकती। ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। ये आज जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का जो कातिल तेशा है, जो रोजाना चलता है उनके ऊपर, 110 रुपए चीनी और 76 रुपए आटे वाला, 250 रुपए घी वाला, और उनको जो मुसीबत है वो कोई हादसाती नहीं है, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नहीं आया। ये अजाब, ये हाइब्रिड हुकूमत का अजाब है कि इमरान खान साहब इस काबिल नहीं है कि वो हाइब्रिड से क्या मुराद है? हाइब्रिड से क्या मुराद है आपकी, जरा थोड़ी वजाहत कर देंगे? हाइब्रिड से मुराद ये है कि मैं बता देता हूं कि फरवरी 2019 में जब हिंदुस्तान ने बालाकोट के हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ताने हुए थे, तो जो मीटिंग होनी थी ऑपोजिशन को ब्रीफ करने के लिए, वो वजीर आजम उससे मफरूर हो गए और आर्मी चीफ ने आकर ऑपोजिशन को ब्रीफ किया सही कि इस वक्त क्या हालात हैं और क्या है। तो यही हाइब्रिड निजाम है कि एक वजीर आजम जो आईनी तौर पर तो उसको ये अथॉरिटी नहीं करना था ना सर, वो नहीं, हमारा सिपा सालार से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से है। ये उनका काम था कि उनकी मौजूदगी में उन्हें आप सिलेक्टेड कहते हैं, उन्हें आप मानते ही नहीं इलेक्टेड तौर पर। चले चाहे वो लेजिस्लेटिव नहीं, देखिए चाहे वो 16 को मीटिंग में क्यों जाके बैठे थे? फिर 16 को जाके मीटिंग में बैठे थे, वहां तो इमरान खान साहब नहीं आए थे ना। जो 16 सितंबर वाली मीटिंग थी वहां तो इमरान खान साहब नहीं थे। तो ये इमरान खान साहब का बुग़्ज़ और उनकी नालायकी है कि वो गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास मामले पर भी ऑपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह वो हिंदुस्तान के ऑपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब खुद वज़ीर आज़म जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, पैरालाइज हो जाए। अब खुर्रम दस्तगीर खान साहब दो चीजें सर मैं आ रहा हूँ साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं जरा एक पॉइंट है उस पर जरा बात कर लूँ खुर्रम साहब से। ये जो 16 की मीटिंग थी उसमें शहबाज शरीफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को मुकम्मल तौर पर चीजें बताई गई जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से शिकायत की। उस पर ख्वाजा साहब को जवाब दिया आर्मी चीफ साहब ने कि आपने मुझे फोन किया था कि धांधली हो रही है, आप इलेक्शन जीत के हैं ना, इसका मतलब है धांधली नहीं हुई। उन्हें मुकम्मल तौर पर तसल्ली दिलाई गई। इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बताया गया कि जब आप लोगों ने बुलाया हम आए, हम गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ खड़े होते हैं, आइन के मुताबिक खड़े होते हैं, तो फिर ये मुदाखलत का सारा मामला क्यों किया जाता है? जी जी, अभी तक ये सारी अफवाहें सिर्फ एक वफाकी वजीर की तरफ से उड़ाई गई हैं। जब आपके पास दूसरा सोर्स कंफर्म करेगा इस बात को, फिर मैं इसका जवाब दे दूंगा। मीटिंग का तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कंफर्म किया, आज मीटिंग का शहबाज शरीफ साहब ने कंफर्म किया, दीगर वज़रा भी आके बता रहे हैं। बात शहबाज शरीफ साहब ने ये ब्रीफ नहीं किया मियां नवाज शरीफ साहब को कि क्या बात हुई है हमारी इस्लामाबाद में? ये जो गुफ्तगू के मंदरजात हैं ये किसी ने भी कंफर्म नहीं किए, सिर्फ एक वफाकी वजीर ने अपनी मर्जी के मुताबिक मसाला लगाकर पतंग उड़ा दी है। हाँ, आसिफ साहब को पूछ लीजिएगा सर आपने पूछना है समर साहब, आपने कंफर्म करके, क्योंकि आप मैं तो कंफर्म कर रहा हूं कि ये बात हुई है वहां पे। नहीं,
آپ کو بغیر تصدیق کے نیشنل ٹیلی ویژن پر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں، میرے ذرائع سے مجھے کنفرم ہے، 200% کنفرم ہے، میں نے ڈبل چیک کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کر لیں، ڈبل چیک کر لیں. ابھی تک کسی نے اس کو پبلکلی کنفرم نہیں کیا. تو میری استدعا یہی ہے کہ جب خود ایک وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے بغض کی وجہ سے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے سے انکار کر دیں، کہیں کہ جی میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں لیجسلیشن کے لیے بھی بات نہیں کروں گا، میں ہندوستان کے معاملے میں بات نہیں کروں گا، تو پھر یہی ناکارہ نظام وجود میں آتا ہے جس کا ہم سب شکار ہیں کہ ہندوستان کشمیر پر قبضہ کر لیا اور ہم بے بسی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. پوائنٹ آپ کارے صاحب، میں نے بریک پہ جانا، کوئکلی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، ایڈ کر لیں، پھر میں بریک پہ جاؤں. جی بڑی چھوٹی سی بات ہے. ہمارے دور میں اور کے دور میں جب بھی کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو آیا، آپریشنز کا ایشو آیا، بہت بڑے بڑے نیشنل سیکورٹی کے ایشو آئے، تو وزیر اعظموں نے اے پی سیز بلائیں اور اس میں افواج پاکستان کے نمائندے بھی آئے، جماعتیں بھی اکٹھی ہوئی، ساری قومی قیادت بیٹھ کے وزیر اعظموں کی قیادت میں فیصلے ہوئے. اگر وزیر اعظم بلا کے سب کو، مسلح افواج کو بھی ویو لیتے، سیاسی جماعتوں کو بھی بلا لیتے اور اس سے کہتے ہیں پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، اور وہ میٹنگ تھی بیسیکلی گلگت بلتستان کی حیثیت کے بارے میں، تو یہ کام تو ان کا تھا. اس سے فرار کے نتیجے میں وہ میٹنگ ہوئی جو آج وجہ نظام بنی ہوئی ہے. تو کیا ہم نے فوج کو گھسیٹا ہے یا خان صاحب نے یا ان کی اگنورنس نے؟ سو میرا سوال یہ ہے کہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہ خود ادا کریں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات، کیا آپ کو میں اگر آپ پہ سوال کر دوں، میں آپ پہ سوال نہیں کر رہا، میں اگر علی محمد خان پہ بھی کر دوں کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یا دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہو رہی، تو آپ کا جواب نہیں آپ صاحب دے سکیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس تلخی میں نہ جائیں. ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ ہوا ہو گیا، وہ سبق سیکھ رہے ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، عدلیہ سے بھی ہوئی. آئندہ کے لیے جو کہا گیا ہے اس پہ عمل شروع ہو جائے، بہت اعلیٰ بات. ٹھیک ہے، چلیں مجھے بریک پہ جانا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو علی محمد خان صاحب اگر اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں وہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، اور دیگر معاملات بھی ڈسکس کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا معاملہ ہے اور میاں صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین، اپوزیشن کی جو تحریک شروع ہونی ہے اس کے جو دھلا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہیں نیب کی طرف سے نوٹس آ گیا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس سے متعلق، اور 1 اکتوبر کو مولانا صاحب کو نیب پشاور نے طلب کر لیا ہے. اب مولانا صاحب کا اس پہ ریاکشن بھی فوری طور پر سامنے آ گیا ہے، ان کی پارٹی کا ریاکشن بھی آ گیا ہے، ذرا سن لیجیے. تو مجھے کوئی نوٹس اب تک نہیں ملا ہے. یہ مچھر کی بھنبھناہٹ کے برابر بھی ہماری نظر میں ایسی قسم کے نوٹسوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ایک بات سن لیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے. 30 لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے اور 30 لاکھ کارکنان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نیب کے دفتر میں پیش ہوں گے. علی محمد خان صاحب، اگر تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک روکنے کے لیے یہ ایک ہتھ کنڈا، یہ تو تحریک یہیں سے شروع ہو جائے گی. 30 لاکھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے نیب آ جائیں گے، تو 30 لاکھ لوگوں کو الیکشن والے دن لے جاتے تو پھر یہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہ پڑتی، ووٹ ڈلوا کے آ جاتے. او بھائی میرے، اور بھائی ایک نوٹس مل گیا، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک میرے لیڈر کو عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے نوٹس آیا، نہ کوئی 30 لاکھ لوگ لے کے گیا، نہ 1 لاکھ، نہ 1000. ہم کوئی کارکن ساتھ چلے جاتے تھے. پورا کیس آپ تو کور کرتے تھے یار. سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کو وزیر رہے تھے جب جواب دیا یار. وہ آدمی ایک دن کسی سرکاری دفتر میں نہیں رہا تھا جب سپریم کورٹ سے نوٹس ملا، اور اس کے باوجود وہ گئے. انہیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سارے اپنے ڈیٹیلز دیے، سب کچھ دیے. اگر فضل الرحمان صاحب کی ساری کمائی حلال کی ہے تو اتنا چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اسے محض اتفاق ہی سمجھا جائے کہ ادھر تحریک اناؤنس ہوتی ہے، ادھر ساتھ ہی مولانا صاحب کو نوٹس آ جاتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نیب والوں سے پوچھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 30 لاکھ والی بات بڑی عجیب ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں، یعنی کہ مسلمہ ایک حقیقت ہے، ہماری اسلامی تاریخ ان باتوں سے بری پڑی ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے، یہ کوئی حضرت عمر فاروق سے کوئی بڑی شخصیت ہے خدا نخواستہ، وہ اگر جا سکتے ہیں یہ نہیں جا سکتے. میں کوئی نیب کا ترجمان نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا نیب کا نوٹس ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن اگر نوٹس مل گیا چاہے غلط ہی ہو، آپ ہی کے کچھ چاہے غلط ہی ہو، جا کے پیش ہو جائیں. نیب کے معاملات کی پہ آ کے وہ بھائی ہمارے لوگ نہیں پیش ہو رہے،
नैब के मामला पे आके ब्रीफ करते हैं कि फलां की पेशी आने वाली, फलां गिरफ्तार होने वाला है। अपोजिशन ये बयानियां बना रही है पहले दिन से कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, नैब जो है नैब न्याजी गठजोड़ का इल्जाम भी यहाँ पे लगता है। अब भी ये तासुर मजीद इसको तकवीत मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लिंक है, लेकिन जो अपोजिशन बात कर रही है, लेकिन जो अपोजिशन बात कर रही है, अपोजिशन जो बात कर रही है, उनके इस बयानियों को तकवीत शायद मिले। बेशक ये इत्तफाकी हो, कोई लिंक ना हो इसका। आप आइन को मानने वाले आदमी हैं। बिल्कुल आइन को मानते हैं जी। So do you suggest that there should be holy cows in Pakistan? नहीं, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। होली पहले भी हो सकता था। हाँ, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को नोटिस मिल सकता है, मियां नवाज शरीफ साहब को मिल सकता है, इमरान खान साहब को मिल सकता है, देखिए मैं तो सख्ती से इस बात का कायल हूं, अली मोहम्मद खान साहब के हर शख्स जिस पे जरा भी शक है उससे बिल्कुल तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए। पाकिस्तानी सियासत में शायद आरिफ अलवी साहब से ज्यादा बेजर आदमी कोई नहीं है, शरीफ तरीन आदमी। उनको 788 पे बुलाया जा सकता है। तो टेलीफोन कॉल थी ना सर, रहमान साहब पर आप भी चले जाएं, रिकॉर्ड भी आ गई। 30 लाख बंदा भी साथ ले जाए, चले जाएं। बेजर बतौर सदर वो हैं, वो उससे पहले उनकी टेलीफोन कॉल जो कि आ गई थी रिकॉर्ड पे, तो इसलिए उनको बुलाया गया था। कायरा साहब, ये जो मामला है इनका मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मैं तो इससे इत्तेफाक ही समझ रहा हूँ। आप क्या समझ रहे हैं, चूंकि आप लोग तो पहले दिन से कुछ और ही बात कर रहे हैं नैब के वाले से? ये नहीं इत्तेफाक नहीं है, ये हुस्न इत्तेफाक है। इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक तो चित्राल में उन्होंने एक तकरीर की, वो बड़ी खटकी है। दूसरा उन्होंने एपीसी के अंदर भी एक बातें की हैं। तीसरा ये है कि मौलाना एपीसी के अंदर अपना एक सख्त व्यू रखते हैं और वो सारी जमातों को बिल्कुल उन्होंने बांधा है इस मामले में कि सब इकट्ठे होकर चले और इस हुकूमत से जान छुड़ाएं। और हम भी उनको अपना हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल वो इसको लीड करेंगे। तो ये तो हमें पता था। हमारे लीडर ने तो उस दिन मौलाना को कहा मीटिंग के अंदर, उन्होंने कहा मौलाना इस एपीसी का सबसे पहला विक्टिम तो मैं हूँगा कि मेरी जमानत कैंसिल होकर अंदर जाऊंगा और मेरी मुलाकात करने जरूर आना। तो ये तो हमें पता है कि इस मुल्क के इदारे, ये जो शायद अब मुलाकात हो जाएगी, जेल की बातें की जाती है, ये जो मुलाकातों, ये जो जिस मुलाकात का जरदारी साहब कह रहे थे शायद अब हो जाए सर। नहीं, अल्लाह ना करे वैसा हो, लेकिन सवाल ये है कि ये जो गठजोड़ की बात की जाती है और नैब का हथकंडा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों की जमानतबंदियों के लिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए, वफादारियां तब्दील करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वो तो जाहिर हो रहा है ना। वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत खत्म हुए केपीके में 7 साल हो गए, उनका फेडरल गवर्नमेंट में कोई शेयर नहीं था, वो वजीर सवाल जवाब तो होना चाहिए ना, जिससे भी थोड़ा सा शक हो। मैं उससे इनकारी नहीं हूँ यार, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन जिस इदारे को जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है सर, आपका जवाब है। खुर्रम तस्सीर खान साहब, ये मॉडल मरियम नवाज साहिबा ने भी अडॉप्ट किया था, बहुत सारे कारकुनान को लेके वो नैब लाहौर में पेश हुई, रिजल्टेंटली वहाँ पे एक दंगा फसाद हुआ, उसके बाद आप पे पर्चे भी हो गए, लेकिन वो पेशी नहीं हो सकी थी, वो टल गई थी। तो क्या मौलाना साहब ने भी वहीं से ये टिप ली है कि मैं भी बंदे लेके चला जाऊँ लाखों हजारों और ये मामला टल जाए? समर देखिए, इंजीनियर कमरुल इस्लाम भी इत्तफाक था, हनीफ अब्बासी भी इत्तफाक था, हाफिज नुमान भी इत्तफाक था, साद रफीक इत्तफाक था, सलमान रफीक इत्तफाक था, शहबाज शरीफ इत्तफाक था, हमजा शहबाज का इत्तफाक आज तक चल रहा है, नवाज शरीफ इत्तफाक था, मरियम नवाज इत्तफाक था, शाहिद खाकान इत्तफाक था, एहसन इकबाल इत्तफाक था, मिफ्ता इस्माइल इत्तफाक था, राना सनाउल्लाह इत्तफाक थे। इतने इत्तफाकात नहीं होते। और सिर्फ एक शख्स वाला हुस्न इत्तफाक है, इत्तफाक नहीं है। हाँ सुनिए ना, और सिर्फ एक शख्स को सजा हुई, नवाज शरीफ को, जो आज सजा याफ्ता नहीं है, वो इंतकाम याफ्ता है। उसको उस जज से सजा दिलाई गई जिसको फिर लाहौर हाई कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को डिसमिस करना पड़ा बतौर जज के, उसको निकालना पड़ा क्योंकि उसका मिसकॉन्डक्ट था। तो ये इत्तफाक नहीं है। इस हुकूमत के दौर में बुग़्ज़ और इंतकाम रियासत की पॉलिसी बन गया है और उसका औजार जो है वो नैब को इस्तेमाल किया जाता है। अब वो औजार जो है वो मौलाना पे भी चलेगा। औजार वहां नहीं चल रहा जहां 4 दफा पीआरटी की बसों को आग लग गई है और आज जो है उसकी जगह जगह से पानी रिस रहा है, वहां नहीं चला। मालम जब्बा में नहीं चला, दवाइयों में नहीं चला, आटे में नहीं चला, चीनी में नहीं चला, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अच्छा वैसे पेट्रोल पे नहीं चला। अच्छा वैसे और दूसरी बात यह देखिए, एक बात अगर मौलाना पेश नहीं होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा ख्याल है आपका, खबर नहीं जी। खुर्रम तस्सीर साहब, खुर्रम तस्सीर साहब आपकी आवाज आना बंद हो गई है, चेक कीजिएगा। आपका म्यूट आ रहा है उसमें, मेरे ख्याल से म्यूट हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई है, चेक कीजिएगा माइक जरा अपना। आप नहीं मैंने खोल दिया। इल्जाम की बुनियाद पर
आपने साद रफीक और सलमान रफीक को 16 महीने जेल पर रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिस्ट्री की जो सख्त तरीन चंद जजमेंट्स है वो दी हैं कि दिस रूलिंग केस वाज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रैम्पलिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अनलॉफुल डेप्रिवेशन ऑफ फ्रीडम, कि इन लोगों के हकूक को कुचला है नैब ने, इनकी आजादी को ट्रैम्पल किया, उनके ऊपर जो है वो पांव रख के गुजरे हैं, रोंदे हैं। तो ये जो रिकॉर्ड के लिए आप डिफेंड नहीं कर सकते, नैब कैन नॉट बी डिफेंडेड एनीमोर। और इसको जो इस्तेमाल करना है आज मौलाना पे चल गया वो। खुर्रम साहब, रिकॉर्ड के लिए मुझे याद है मैंने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, तकरीबन आज से 1.5 या 2 माह पहले हमने खबर भी दी थी अपने प्रोग्राम के अंदर कि मौलाना साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी है वो इन्वेस्टिगेशन में बदल गई थी। ये प्रोसीजर एक चल रहा था, ये नहीं कि नैब ने आज ये काम खोल दिया और मौलाना साहब को बुला रही है, ये प्रोसीजर चल रहा था पहले और आज उस मौलाना साहब को उन्होंने तलब कर लिया है। 2 साल लगे भी है कि मेरे एक पीटीआई के बहुत अजीज भाई हैं, दोस्त हैं, उनके ऊपर प्रोसीजर चला, वो सूबाई वजारत से हटे, उनको जमानत मिली, आज वो फिर सीनियर सूबाई वजीर हैं और उस महकमे के वजीर हैं जहां से 60 लाख टन गंदम चोरी। तहरीक पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? आपकी तहरीक रहेगी इन केस मौलाना गिरफ्तार भी हो जाते हैं। कौन सी तहरीक? जी अभी तहरीक चलेगी, क्योंकि तहरीक का ताल्लुक पाकिस्तान की, मैंने फिर कहा, आइन के मुताबिक शहरी हकूक और आइनी हकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए तहरीक चलनी है। तो अगर लीडरान अंदर भी जाते हैं, हमें इसका पूरा अंदाजा है, क्योंकि हुकूमत के पास और कोई औजार नहीं है रिप्रेशन का और पाकिस्तान को दबाने का और चलने का, तो ये हमें पूरी तरह अंदाजा है। लेकिन इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो मिशन है कि पाकिस्तान में साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबातों बहुत जल्द हकीकत बन के हमारे सामने आ जाएगी। कायरा साहब, ये तहरीक कौन चलाएगा? जरदारी साहब को भी गिरफ्तारी का डर है, मौलाना साहब को भी नैब का नोटिस आ गया है, क्या पता वो भी गिरफ्तार हो जाए आने वाले दिनों में। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर है, शहबाज शरीफ साहब 24 तारीख तक जमानत पर हैं, तो ये तहरीक कौन चलाएगा? देखिए, मार्शल लॉ के मुकाबले में, ज़ियाउल हक के मुकाबले में तहरीक चली, सारी क़यादत को पकड़ के जेलों में डाला गया, कोड़े मारे गए, फांसियां दी गई, लेकिन तहरीक नहीं रुकी, लोग नहीं रुका करते। जब तहरीक चलती है तो वो लीडर अपने पैदा करती चली जाती है। अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, नहीं रुक सकी। इसी तरह जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चली, नहीं रुक सकी। लीडर लाजमी नहीं होता, तहरीक जब हालात पैदा कर देते हैं और तहरीक शुरू हो जाती है तो उसके बाद फिर उसके नए लीडर पैदा होते तहरीक नहीं रुकेगी, तहरीक चलेगी। आपका पॉइंट आ गया। अली मोहम्मद खान साहब, जब लाहौर में मरियम नवाज साहबा की पेशी थी, बाकी मामला थे, वहाँ तो CCPO लाहौर आ गए, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर पार्टी को फिक्स करने के लिए। कुछ CCPO पेशावर या DI खान भी आ रहे हैं उनको, मौलाना को फिक्स करने के लिए, क्योंकि रूह रवां दूल्हा अपोजिशन की तहरीक के ना मौलाना साहब ही है, रौनक उन्होंने डालनी है। यहाँ मौलाना साहब को बार बार दूल्हा क्यों कह रहे हैं? तहरीक के दूल्हा में कह रहा हूं, वैसे दूल्हा नहीं कह रहा। वो सेरा उनका वही कश्मीर कमेटी है, टारगेट उनका कश्मीर कमेटी है। नहीं, जो आप लोग कहते हैं, हुकूमत में बैठे लोग कहते हैं, आपके वज़रा कहते हैं कि मैंने आपको पहले मदरसे के स्टूडेंट्स को लेके आएंगे, इस तरह की आप लोग बातें करते हैं ना। ये सवाल आपका शरारत पे मबनी है। कोई आप लोग कहते हैं ना कि कारकुन मौलाना साहब ने लेके आने, भरने उन्होंने जल से। हमारा कोई इस फलसफे पे हमारा वो नहीं है, कोई हम बहादुर बच्चे नहीं रखते पुलिस में, कोई रावनवार साहब, इमरान खान साहब नहीं रखते। हम ये समझते हैं कि अगर ये तहरीक चलाना चाहते हैं, शौक से चलाएं, लेकिन कोशिश करें कि आवाम को साथ लेके चलें, आवाम भी साथ हो, ऐसा ना हो उसी तरह हो जाए जिस तरह पहले बार हुआ। चले, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्राइम अब तक कीमती वक्त दिया। जाते जाते कुछ बात हो जाए, सानिया, बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के हवाले से, जहां आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुनाई है। 264 मरतबा, चूँकि 264 निहत्ते शहरियों को, आम शहरियों को इंतहाई सफाकाना अंदाज में जला दिया गया था। लेकिन इस केस के इंतहाई अहम किरदार जो हैं उन पर से वो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, जो लिंक है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं हो सका। चूँकि GIT की रिपोर्ट के अंदर ये मैंशन था, एक तो जो डिले आ गया था 2 साल के बाद जाके तफ्तीश शुरू हुई, उससे बहुत सारी शवाहिद जो हैं, DVRs हैं, फोरेंसिक्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है वो मिस हो गया था, और इसके साथ साथ जो जियो फेंसिंग है उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो शवाहिद जो है वो खुद GIT रिपोर्ट कहती है कि वो शवाहिद हमें मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सके, जो डिले की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो असल किरदार थे इस इंतहाई घिनौने जुर्म के, शायद उन्हें फ़ायदा हो जाए। लेकिन जितना भी इस पर जोर लगाना चाहिए, 264 ख़ानदानों का यह मामला है, आज उनकी रूह को किसी हद तक तस्कीन शायद मिले, लेकिन असल उन्हें सुकून तब मिलेगा जब असल जो मास्टरमाइंड थे, असल जो प्लानर थे इस सारे मामले के, वो जब तक गिरफ्तार होकर कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे
تب تک اس کیس میں انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا. آج کے شو میں اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.